गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु वर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। श्री गुरु शब्द कमाए जन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन परसार। एक ओंकारा सतगुरु तिह परसाल सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा तह नवाब के गृह पयो ब्याह बहुर उत्साह। सब दिश ते आवत भये बहु पठान धर चाहे। दोहरा तह नवाब के गृह पयो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी गुरु नानक साहब महाराज जी का पवित्र इतिहास लड़ीवार रूप में चल रहा है। आप अमृत वेले के दीवान दियां हाजरियां भरदियां होया संगत रूप जुड़ के ये लड़ीवार रूप प्रसंग सरवण करके लाहे ले रहे हाँ। अज भी अगला प्रसंग पढ़ लई सतगुरु के दरबार विखे हाजरियां भर रहे हाँ। कल के इतिहास विच प्रसंग सुनी लिया। जिस तरह भाई लालो जी के 10 नवां की किरत विचों गुरु महाराज ने सजे हाथ विच कोदरे का प्रशादा लैके बाजरे का प्रशादा लैके दबा के दूजियां धारा वगा दित्तियां। वो जरा मलक भागो पापां की कमाई करके सारे नगर के लोगों नूं जग करके भोजन छकारिया सी। माल पूड़े पूड़ियां कचौरियां प्रा प्रसाद है सारी पापां की बेईमानी की कमाई सी। वह माल पूड़ा ज अपने खब्बे हाथ विच लैके दबा के लहू दियां धारा वगा दित्तियां। नाले क्या यह मलक भागो जी हक सच की कमाई हो तो दुध वर्गी है। जी बेईमानी की कमाई है तो खून है। आज रात में बेईमानी करके लोगों ने ठगियां बुगियां मार के
गरीबां दीयां दिहाड़ियां मार के पापां दी कमाई कीती है, पैसे इकट्ठे कीते है, वडियाई ले, हुण तूं ये कुछ कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं कोई सवरदा है, ਇਹਦਾ कोई फल नहीं हुंदा है। जिन्हां दी निगाह खुली ਉਹ ਤਾਂ नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ लहू ਨੂੰ पींदे खांदे। सानू वाहिगुरू ने सोझी समझ इस करके असीं तेरा निंदा नहीं मार पूड़े खादे। जिन्हां नूं वो पढ़दा पिया अन्ने अज्ञानी है, वो खाई जाते जो भी माल पूड़े नहीं खा रहे, वो भी गरीबां दा लहू ही पी रहे ने। इस तरह जो इनू झिड़के है, फिर हंकार ज्यादा ढाला हो गया। हंकार छड्ड के महाराज दे चरनी भी पै गया है कि महाराज मैनू भी बख्शो। ये गुरु नानक साहब महाराज जी का करदा है। पहला तो ये सुरती जो शरण आवे तिस कंठा लावे, चूरे चरण शरण लावे उन्होंने गले ला लेने सी। किन्ना पापी गुनाही होवे सज्जन सग किन्ना गुनाही सी। 100 खून इन्हें किया, 100 शेरे दे अंदर खूह दे सुटिया होया, टोए सुटिया होया सी। जो महाराज ने उस शब्द राही इसनू सुनाया, अंदर मेरी आत्मा कम उठी सी। कहा महाराज मेरे बख्शा जाऊगा, तुसी बख्श सकते महाराज। महाराज कहते अगे तो नहीं करेगा, कहते महाराज हुण तो तीला भी नहीं तोड़ सकता, हाँ बंदा मार के तो की सुटना है। ये समर्थ गुरु है परमेश्वर गुरु नानक साहब। जो कोई वो भुल गलती नूं कबूल कर लैंदा सी, फिर कह दिंदे चंगा पिछले बख्शे अगे वास्ते सावधान हो जा। सत्संग दे विच बैठ के समा बतीत कर, धन की किरत करके आप भी छक होर ना भी छका, इहदे नाल तेरा भला हो जाएगा। इस तरह महाराज जिथे किथे जाते रहे, हो जे लोगों कोल वो पिछला किया होया बख्श के अगे सीधे रास्ते पा के निहाल करके जाते सन। तो इसी तरह इनू महाराज ने बख्शिश कर दी है, बख्शिश चरनी ला लिया है। हुण इत्थे जिहड़ा यमुनाबाद दा नवाब पठान सी, इहदे घरे पुत्तर दी वो ब्याह सी, निकाह सी, और इधरों उधरों प्रधान पट्ठे होके शराबां कबाबां पी रहे सी। तो शराबां कराबां दा आपो अड़ा पिया, किन्ना डंड मिलिया। अज दे इतिहास विच सारा प्रसंग ये खोल खोल के आ रहा है। वो जिवें आंदा सी मन ला के सुनिए जी। तह नवाब के ग्रह पयो। हाँ कवि संत रेन कह रहा है, वो जिहड़ा इमलाबादी नवाब सी पठान सी, ਉਹਦੇ घर दे विच ब्याह बहुर उत्साह। बड़ा कहते ब्याह दा बड़ा भारी उत्साह शुरू होया है, यानी ब्याह का समागम शुरू हो गया। पुत्र का ब्याह सी, साग संबंधी इकट्ठे हो गए। सब देश ते आवत पए। क्योंकि यमुनाबाद दा नवाब सी, सारे तरफा तो साग संबंधी भी होर मित्र दोस्त भी पठान बड़े आ गए हैं। बहु पठान धर चाहे। बहुते पठान भी चलो नवाब दे घरे पुत्र का विवाह होना है, भी शका शिकावांगे खुले गप्पे। जिहड़े पीण पूण वाले फिर उत्थे किड़े कड्ढण पहले ही लग पैंदे हुंदे, लाह निकलने पैंदियां इन्हां दियां, दीन मन सब गवा लैंदे। वो कहते चाहना धार के काश करके खमा पीवांगे नवाले पले। आ गए हन बहु गिणती विच। चौपई गावह नाचह माचह रंगा। हाँ विच गाई जांदे आ गंदे गीत, नची जांदे टप्पी जांदे हन।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ। ਗਰੀਅਨ ਵੇਖੈ ਕੁਦਾਏ ਤੁਰੰਗਾ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਭੂਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਝੂਲੇ, ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਐ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੀਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੂਮਤੇ ਫਿਰੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਖਾਦੇ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਗਾਰੀ ਦੀਨਨ ਸੋ ਲਰੈ, ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਪਠਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮਨ ਵਾਦ ਤੇ ਬਾਰਾ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰੋੜਨ ਕਾ ਚੌਤਰਾ ਸੁਧਾਰਾ, ਰੋੜ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਹੇ ਬੈਠ ਬਹੁ ਕਾਲ ਕਲਾਵਹਿ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋਂ ਬਣਾਈ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਵਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੇ ਮਦ ਪਾਨੀ ਤਹ ਆਏ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਹ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਤ ਦਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰਬਕ ਬਾਦ ਬਹੁਰ ਦੇ ਗਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ, ਸੁਖਮੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤਨ ਕੋ ਲਾਤੈ ਬਹੁ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸਨ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਬਿਨਾ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਦੀਨੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੇ ਬਵਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਭਵਿਖਤ ਚੀਨੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਲਾਲੋ ਸੰਤਨ ਦੁਖਦਾਈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹਮ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕੁਸਨ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੱਲੀ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਰਫਨ ਲੱਗੇ ਲਹਿਓ ਦੁੱਖ ਭਾਰਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਪਿਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰ ਦੁੱਖ ਲੀਨੋ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਸੰਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨੋ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥਿਓਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਝਾਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੰਗ
ਰੰਗ ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਜਬ ਭਰਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਭਰ ਭਾਰਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਨਾਵਣਾ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਨ ਲੈ ਕਾਬਲੋਹ ਧਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਭੰਡਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲੋਹ ਧਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਇਹ ਲਾਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਾਬਾਦੀ ਪਠਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਢਿੰਗੋ ਚੋਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਬਰ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛਪ ਖਲੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਜੀਆ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਫੇਰੇ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਚੇਵਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਜੀ ਨਾ ਬਾਹਮਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜੇਗਾ। ਆਹ ਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਕਤੇਬਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਾਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੂਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੋਲੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਥਾਂ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਲਾਲੋ ਬਹੁ ਭੈ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈ ਡਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਬੂਝਨ ਹਿਤ ਗੇਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਰਾਵਰੇ ਮੁਗਲੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਤ ਪਠਾਨਨ ਫੇਰ ਦੁਹਾਈ। ਆ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਫੇਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਬਲੋ ਰਾਜ ਕਰੈ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਨ ਅਵਨੀ ਤੇ ਸੋ ਕਬ ਜਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਸੁਨ ਲਾਲੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿਖਿਅਤ ਕਾ ਜੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਂ ਬਸ ਮਾਸਪੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਸ ਹੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੁੱਥਾਂ ਮਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸੋਲਾ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸੋਲਾ ਕੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖ ਅਕੇਲਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਤੱਕੇਗਾ। ਪੀਤੀ ਦਾ ਫਲਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੜਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇਗ ਮਸੂਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਮਨਾਬਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲਾ ਭੁਗਤਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸੂਲਾ ਕੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਠਾਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਪਠਾਣੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1578 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੈ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ 1797 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਰ ਸਕਈ ਵੀ ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97 1598 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਤੇ 1697 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਊਂ ਪੰਚ
ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਸੀ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਉੱਠ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97 ਇਹ 1538 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੰਗਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ 1797 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੀੜ ਸੀ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟੋ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਬਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਸੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜ ਸੀ ਮਰਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਭੈਕਾ ਹੂੰ ਕੋ ਦੇਚਣਾ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਜੋਰ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲਾਊਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੱਖ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੀਲਾ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਵੇਂ, ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਠੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਲਪੇਟੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਚੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੈਲੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜੀ, ਆ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਰਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੁੱਟ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹੈ।
ਇਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਕਰਦਾ, ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 56,000 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੇ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਫਿਰ। ਚੌਪਈ ਸੰਤ ਦੁਖੇ ਕੋ ਦੁਖ ਅਸ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਘਸਣ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗਲ ਗੁਰ ਗਾਇਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸਨੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੋਟੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣੇ। ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇ ਸਰਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਧਨ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਆਇਓ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਸ ਦਰ ਪੁੱਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਤਾਓਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੈਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਲੜਦਾ ਭਿੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਤ ਚਲ ਗਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਢੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ। ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨੱਚਾਂ ਟੱਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਰਾਇਆ, ਆਪੈ ਦੇਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਮਗਰ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੈ ਵਾਸੀ ਆ ਬਾਬਰ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਇਸ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਰੂਪ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲੜੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਧਰ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪਠਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹੇ ਲੜ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨਸੇ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੁਦੂਰ, ਸੇ ਸਰਕਾਤੀ ਮੁਨੀਨ ਗਲ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੂਰ। ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਾ ਬੇਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਮਨਾਬਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਤਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਤ ਵੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬਨ ਲਗਾ ਡੇਰੜ, ਇੱਥੇ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਈ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ। ਬੋਲ ਗੁਰਨ ਬਿਰਥੋ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹੱਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਏਮਨਾਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ। ਨਾਮ ਤ੍ਰੈਬਿੰਸਤ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਲਾਲੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਤਿਆਰ ਭੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਕੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਕਾਰਨੇ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭਾਵ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਪੁਰ ਸਲਕੋਟ ਵਹਿਰ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨੇ। ਉਹ ਬੇਰ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਾਣੀਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ 7 ਬਚਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਹਮਜਾ ਕੌਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਹਮਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਲ ਮਰੋੜ ਜਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਨਾ ਘੁਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਨਾ ਘੁਲੂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾਰਾ ਕਰੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਇਹ ਸਿਆਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਲੀਸੇ ਤੇ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਰ ਬੋਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਚਲੀਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਚਲੀਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂਆਂ ਭਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੜਕਾ ਦਰਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਰਾਖ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਚਲੀਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਟ ਜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੜਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਚਾਨਣ ਜਾ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਝੱਟ ਪੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਝਾਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਲੀਸੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਸਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਖਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਾ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਖਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆ ਹਮਜਾ ਗੋਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਕਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ। ਐਵੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ। ਸਾਚੋ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵਹੁ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਟਕਾ ਲੀਨ ਮਰਦਾਨਾ ਗਇਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕਾ ਜਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਟ ਪੈ ਸਥਿਤ ਥਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਟਕਾ ਲੈ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ। ਝੂਠਾ ਸਾਚ ਦੇਹੋ ਮੋਹਤਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਨਤ ਮਾਨ ਅਚਰਜ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਰਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੋ ਅਬ ਲਗ ਸੌਦਾ ਯਹ ਨਹਿ ਥਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਏ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਭਾਈ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਨਾਹੇ। ਐਵੇਂ ਭਰਾਵਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਅਗਰ ਸਿਧਾਹੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਸਵਿਦ ਸਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਝਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿ ਦੀਨੇ ਕਿਹ ਸਾਜ ਜੁਠਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੂਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾੜ ਹਟਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾੜ ਸੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਟ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਗਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤਿਸੇ ਉਚਾਰਾ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਕਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਝੂਠ ਸਾਜ ਭਈ ਮੁਝ ਕੋ ਦੀਜੈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਮੂਲੇ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੇ। ਟਕਾ ਏਕ ਹਮ ਤੇ ਲੈ ਲੀਜੈ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈ। ਸੁਨ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲੀਨਾ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੂਲੇ ਨੇ ਟਕਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਪੈ ਅਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਮਰਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਗੁਰ ਪਹਿ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਖੇ ਸਤਗੁਰ ਉੱਠੇ ਤਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਤਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਹ ਮੂਲਾ ਥਿਰ ਤਹ ਚੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਖ ਮੂਲੇ ਤਬ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ। ਮੂਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਹੇ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਸੌਦਾ ਨੀਕ ਤੁਮੈ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਵੇ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਿਓ ਥਿਰ ਘਰ ਮਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ? ਚੱਲੋ ਸੰਗ ਜਿਤ ਹਮ ਚੱਲ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ
ਛੱਡ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਉਤਰ ਨਹਿ ਕੋ ਮੂਲੇ ਆਹੇ। ਫਿਰ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਟਕਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਸਮਝੇ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਸਮਝੇਗਾ। ਤਹਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਵਪੁਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਆਏ। ਪੁਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਥਿਰੈ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੋਹ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਹਿ ਬਨੀਆਂ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਭਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਤਹਿ ਸੁਨੀ ਅਗਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਤਹਿ ਦਿਨ ਕੀਨੋ ਸਰਾਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤ ਕੀ ਬਰਸੀਨੀ ਲੱਖ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਜਾ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਆਗਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਵਾ ਲੈਨੇ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਸੁਬੰਧਨ ਕੀਨਾ। ਆਲਿਆ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਭਨੀ ਬਹੁ ਹੋਇਓ ਦੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਆਜ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸਨੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਲਖੋ ਮਮ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਣੋ। ਚਲੋ ਸਦਨ ਕੋ ਕਰੋ ਪੁਨੀਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਿਹ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਮਨ ਕੀਓ ਉਠ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਤੇ ਸਦਨ ਜੋ ਅਦਕ ਬਚਿਤਰਾ। ਜਿਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਹ ਬਸਾਏ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਦਭੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਰਾਧ ਸਰਬ ਕਰਵਾਰਾ। ਆਪ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਵਿਪਰਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਖਵਾਵਾ। ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛਕਾਇਆ ਇਸਨੇ। ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਗਇਓ ਸਮੀਪਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਤਾਈ। ਕਿਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਜਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਰਨ ਖਵਾਏ ਅਗਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੀਰ ਭੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹੋ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਸਭੈ ਹਮ ਪ੍ਰਾਪਾਹੀ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭੋਜਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਕੰਦੇ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਮੇਰੋ ਤਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਪਰ ਲੋਕ ਹੁਤੋ ਬਖਿਆਤਾ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤਿਸ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਕੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖਵਾਏ ਬਿਪਰਨ ਸਭਨ ਖਵਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਬੂਝਿਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਪਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਰਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਲਖੋ ਨ ਕੋ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਰਹਿਓ ਕੇ ਭਾਖੋਂ ਸੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਸੁਧ ਰਾਵਰ ਜਾਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਤ ਅਲਪ ਮਤ ਮੈਂ ਨ ਪਛਾਨੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਤਬ ਪਿਤ ਛੁਦਾ ਅਧੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭੂਖੇ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤੇ ਤੀਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ। ਬੈਠਿਓ ਅਬੈ ਛੁਦਾਤੁਰ ਸੋ। ਆਵੇਂ ਸ਼ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਭੋਜਨ ਕੋ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਜਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸੁਣੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਨਿਮਰ ਭਇਓ ਬੂਝਤ ਭਾ ਪੁਨ ਤਬ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹ ਸਥਾਨ ਮਹਿ ਭੂਖਾ ਬੈਸਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਹ ਤਨ ਕੈਸਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ। ਹੇਤ ਬਤਾਵਨ ਬੈਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤਬ ਪਿਤ ਬਿਕਰ ਦੇਹ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਰਨੀ ਬ੍ਰਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਗਿਆੜ ਦੀ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਗਾੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਪੰਜ ਕੋਸ ਪਰ ਝਾਰਨ ਮਾਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਭੂਖੋ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਸੋ ਤਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਆਹਾਰ ਤੁਮ ਤਹਿ ਠਾਂ ਜਾਵੋ। ਚੰਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਨ ਮਨ ਡਰ ਪਾਵ। ਉਹ ਬੁਗਿਆੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਬ ਹੇਰੇ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਗਿਆੜ ਦੀ ਦੇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰ ਲਏਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਚਰਜ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਧਾਰਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲਿਓ ਪਾਤਰ ਪਾਇਸ ਕੋ ਭਰ ਕੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਖੀਰ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬਤਾਇਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਜੇ ਪੰਜ ਕੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ। ਦੇਖ
ਦੇਖਿਓ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸੋ ਥਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕ ਬਿਲੋਕ ਝਾੜਨ ਮੈਂ ਜਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਗਿਆੜ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਰੀ ਦੂਰ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤਬ ਵੀ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਜਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋ ਤੈਨੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਝਟ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰ ਕਰ ਪਾਇਸ ਪਾਤਰ ਅਗਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਬੂਝਨ ਕੋ ਘਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਧਰਮਾਤਮ ਥੇ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਮਤ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉ ਬਗਿਆੜ ਦੇਹ ਤੁਮ ਪਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਬੁਗਿਆੜ ਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈ, ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਝ ਦੇਹ ਸੁਨਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਬ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇਹ ਤਜੀ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਗਿਆੜ ਦੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਇਓ ਕਹੋ ਤੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ੀਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਮੈਂ ਸੁਨਹੁ ਬਿਰਤਾਂਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜੋ ਬੀਤੀ ਮਮ ਪਾਛਲ ਬਾਤਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਹਮਕੋ ਗੰਧ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜੂ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੜਕਾ ਜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਸ ਸਾਲਣਾ ਕਿਨ ਰਿਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲੂਣਾ ਮਾਸ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਖਾਵਨ ਕੋ ਮਮ ਲਲਚਾਇਓ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ। ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਅਕੀਲੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਬਿਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਜੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਕਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਬ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਮਿਰਤਕ ਇਸ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਦੇਹ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਦਹੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਠਹਿ ਜਹਾਂ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹ ਟਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਹਿ ਘਰ ਆਵਾ। ਹੁਣ ਬਈ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਏ ਹੈ। ਦਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਹਿ ਤਹਿ ਪਾਵਾ। ਮੈਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੀਨੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲਕ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਭਾ ਮਨ ਚੀਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਜਗੇ ਅਬ ਮੇਰੇ। ਐ ਬਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ
ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਤਮ ਗਤ ਪਾਈ ਬਿਨ ਦੇਰੇ ਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਹੈ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਹਾਲਤ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਨਕ ਗਇਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਭਇਓ ਨੀ ਚੰਦ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬਕਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਹ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਖੈ ਚੱਲ ਆਵਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਸੇ ਜਿਹ ਥਾਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਉਸਤਤ ਬਹੁ ਭਾਖੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਤ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਿ ਭਾਵ ਲਾਖੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਖੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਹਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਉਸਤਤ ਬਹੁ ਭਾਖੀ ਅਤ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਿ ਭਾਵ ਲਾਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਗਨਾਸ਼ हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणसार हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सवटे हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा भवे हे अपरंपर हर हरे हैपी होवनहार हे संतां का सदा संग निजारा आधार हे ठाकुर हों दासरो न निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान रखो हिय परोय। आए प्रभु शरणागति कृपा निज दयाल एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जय है चढ़े सो चरे पार जो सरदा कर सेवंदे रूपारे उतार जो सरदा कर सेवंदे रूपारे उचारणहार। ठाकुर तुम अरदास जियो पिंड